جب پورا ملک میں دہشت گردی کا آگ جل رہا ہے، آپ نے ایک ایسا موضوع چھیڑا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے، جس سے وفاق کو نقصان پہنچانے کے خطرہ ہے، اور سب سے بڑھ کر ان سب کو ہم سب کو پیاسا مروانے کا خطرہ ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بولے گی تو کون بولیں گے؟ کیا یہ نہ کھپے والے کوئی روک سکتے ہیں؟ ان کا دشمنی ہے تو نیشنل ہائی وے سے ہے، ان کا دشمنی ہے تو آپ کے اپنے ہائی ویز پہ آ کے دھرنا، وہاں جو ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کنال نہیں بنایا بھائی، جو بنا رہے ہیں وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ طاقت آپ نے ہمیں دیا ہے اور ہماری وجہ سے ان کو طاقت ہے، ان کو اختیار ہے، ان کا حکومت ہے۔ آج اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے تو ان کو شکریہ کہنا چاہیے حیدرآباد کی عوام کو، شکریہ کرنا چاہیے حیدرآباد والے کو، کہ اور دیکھنے کے بجائے یہاں کے شکریہ تو ادا کرے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم ایک نہیں 2 دفعہ بنا دیا ہے۔ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں، آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ آپ کے وزارتیں نہیں چاہیے، ہمارے عوام کا مطالبات آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے چاہا کہ آج آ کے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اعتراض دے کے، یہ سمجھ کے کہ میرے ساتھ تو کابینہ میں پیپلز پارٹی والے بیٹھے تو نہیں ہیں، مگر ان کے بغیر میرا حکومت نہیں چلتا، ان کا بغیر میرا سیشن نہیں چلتا، ان کا بغیر میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکوں گا، ان کے بغیر پتہ نہیں بین الاقوامی سطح پہ کیا کیا ہوئے گا، ان کے بغیر میں بجٹ پاس نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ مان جاتا کہ میں روک رہا ہوں بھائی، میں روک رہا ہوں آپ کے اعتراضات کی وجہ سے۔ وہ مان جاتا کہ آپ کے اعتراضات دور کرنے تک یہ منصوبہ ختم، مگر افسوس کے ساتھ وہ آج بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تو ہم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے، میں پھر سے دہراتا ہوں کہ اگر میں نے شہباز شریف صاحب اور حیدرآباد کے عوام کے درمیان اگر میں نے فیصلے کرنا ہے تو یہ مشکل فیصلہ نہیں ہے۔ ہر بار میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ معاشی طور پہ ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد قوتیں اور ان کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں کہ ان کو عبرتناک شکست ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں معاشی ترقی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملے۔ اور اس حد تک جہاں تک میاں صاحب کہہ رہا ہے
کہ महंगाई में कमी आ रही है, तो उस हद तक हम तो साथ चलने के लिए तैयार थे। मगर मैं ये कैसे मानूं कि पाकिस्तान भर के किसानों का, सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ हूं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की किसान, सिंध की हारी, पंजाब का किसान ज़राअत के शोबे पे तारीखी इनकलाब लेकर आए। वो कायदे अवाम था जिसने सबसे पहले बेज़मीन हारियों को, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो हर मुश्किल में किसान की आवाज थी, हारी की आवाज थी। ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान को ज़राए का शोबा को कहां से कहां खड़ा कर दिया था, सदर जरदारी की वजह से। इसलिए सदर जरदारी ने जो पैसा, आपका पैसा, हम बाहर बेच के दूसरे ममालिक का आटा मंगवाता था, सदर जरदारी ने वही पैसा पाकिस्तान का किसान पे खर्च करके, सिंध का हारी पे खर्च करके, पंजाब का किसान पे खर्च करके पाकिस्तान को वीट, गंदम का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब हम दूसरे ममालिक के खरीदने के बजाय अपने किसानों से खरीद रहे थे, अपना हारियों से खरीद रहे थे, वो खुशहाल बन रहे थे और पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा था। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन, उनका हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। इन्होंने, हुकूमत ने, देखो पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल के बंदोबस्त कर ले। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। और इसके साथ साथ इन्होंने ये तय किया है कि ज़राए शोबे पे टैक्सेस का तूफान खड़ा कर देंगे। तो एक तरफ से इनपुट्स का कॉस्ट वैसे ही महंगा है, उसके ऊपर से इन्होंने टैक्स लागू कर दिया है। किसान जाए तो कहां जाए, सिंध का हारी जाए तो कहां जाए, पंजाब का किसान जाए तो कहां जाए। तो जो हमारा मौजूदा किसान है, जो हमारा मौजूदा ज़राअत का शोबा है, उसका तो मुआशी कत्ल का बंदोबस्त हो चुका है। और अब वो कह रहे हैं वो हमारे रेगिस्तान को आबाद करेंगे। काश तो वो मीरपुर खास में, टंडोलयार में, सराय वसीब में, पंजाब में नहीं, वो थरपारकर और चोलिस्तान के रेगिस्तान में काश करना चाहते हैं भाई।